Hello everyone, welcome to the next session of Structural Design 1 class, part 4. Last class we have discussed about the designing criteria for a structure, right? Adil nammal safety as well as serviceability criteria nammal nokkirunnu. And also we have studied about the characteristic load as well as characteristic strength. Adinte details nammal padichirunnu. Okay. Today's class we will main important topic that is limit state method. The method which is used to design a structure member. Okay. But limit state method we have many other methods like working stress method and ultimate load method. Angala methods are available, but we go for limit state method. Why we go for limit state method? Because the member which is designed using this method is much more economical as well as stable. So we prefer limit state method. Previously structures other methods use design the limit state method. So let's see what is limit state method. Limit state method limit state a particular limit beyond which a structure gets failures to perform the safety as well as serviceability criteria and it may get collapses. So that particular limit is known as the limit state. A particular limit beyond which a structure gets failure or collapse and will not perform the function of safety as well as serviceability. That limit is the limit state. If a structure is designed to withstand its lifespan throughout. That is designed to act load withstand satisfy the serviceability requirement fulfill before it failures. That particular limit failure limit limit state. Next, we will look at the limit state classification. So the limit state is categorized into two categories. One is limit state of collapse, then next is limit state of serviceability. So we will look first limit state of collapse. Limit state of collapse is a structure designed in the act load consider that is unfavorable combination of load a structure part against resistance develop throughout its lifespan. So design limit state of collapse. So type of loads may be act failure we consider the strength criteria, overturning happen forces, sliding, buckling, fracture. These criteria act force so that we look at load combinations. So, combinations of loads act failures. So, main this method deals with structure safety factor. Whereas, the method limit state of serviceability is occupy a person discomfort or malfunctions excess cracks, deflections, vibrations, anganolla karyangalokke varan chances undenundengil adu endu karanam kondana adine engane avoid cheyam anganolla karyangalana nammal ivide nokkunnathu. നമ്മൾ ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. വൺ ഈസ് അണ്ടർ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓവർ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അണ്ടർ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുകയാണ്, ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 50 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈൽ ഡിസൈനിങ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ നമ്മൾ ലോവറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. അതായത് എബൌട്ട് ഒരു 30 ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക, എന്നിട്ടാണ് നമ്മളത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്താണ്, കൂടുതൽ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ അവിടെ എടുക്കും ഫോർ ദ റിക്വയർഡ് സ്ട്രെങ്ത് അല്ലേ. റിക്വയർഡ് സ്ട്രെങ്ത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഇട്ടിട്ട് ലെവൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്യും. വേറാസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് എങ്ങനെയാണ്, എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും 50 ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 70 അല്ലെങ്കിൽ 80 എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത്രയും കൂടുതൽ ലോഡ് വന്നാലും ഫർദർ ലോഡ് വന്നാലും സ്ട്രക്ചറിനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക. സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ സ്ട്രെങ്ത്തും ഓവർ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡും ചെയ്യുന്നത്? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫാക്ടർ നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവരണം, ദാറ്റ് ഈസ് പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ.
പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് അപ്ലൈഡ് ടു ദ മെറ്റീരിയൽ സ്ട്രെങ്ത് ആസ് വെൽ ആസ് ഫോർ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ദ ഡിസൈൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് അഡിക്വേറ്റ് അല്ലേ സേഫ്റ്റി അറ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫോർ അഡിക്വേറ്റ് സർവീസബിലിറ്റി അറ്റ് ദ സർവീസ് ലോഡ്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എന്താണ് പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ ഈ പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ തന്നെ വൈൽ ഡിസൈനിങ് സ്ട്രെങ്ത് നമ്മൾ തനിയെടുക്കണം, വൈൽ ഡിസൈനിങ് ലോഡ് നമ്മൾ തനിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ വൈൽ ഡിസൈനിങ് സ്ട്രെങ്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ആണ് വരിക. ഓക്കെ, here the strength of the material is underestimated. So characteristic strength of the concrete എന്താണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ, പഠിച്ചുല്ലേ, ഗ്രാഫൊക്കെ വെച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.67 FCK ആണ്. വേറാസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, FI ആണ് അല്ലേ, FI ആണ്. സോ പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ ഫോർ ദ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1.5 ആണ്. വേറാസ് ഫോർ ദ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് 1.15 ആണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം കോൺക്രീറ്റിന് 1.5 ആണ്, വിച്ച് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റീൽ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ? കാരണം എന്താണ്, കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റിൽ മെയ്ഡാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ലാബിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും അതിനുണ്ടാവണം എന്നില്ല. അതിന് കുറേ സൈറ്റിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറേ ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവും. സോ റിക്വയർഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ സൈറ്റിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വെറാസ് ഫോർ ദ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഫാക്ടറി മെയ്ഡാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി സൈറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫോർ മെറ്റീരിയൽസിൽ കോൺക്രീറ്റിന് 1.5 whereas for the steel is 1.15 ആണ്, ലെസ്സർ വാല്യൂ ആണ് സ്റ്റീലിനുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡിസൈൻ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക, ഡിസൈൻ സ്ട്രെങ്ത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ. അതായത് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് എത്രയാണ്, 0.67 FCK ആണ്, വിച്ച് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ ഓഫ് ദ കോൺക്രീറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് 1.5 ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 0.446 FCK. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.45 FCK എന്നാണ് കിട്ടുക. ഇനി വേറെ ദ ഡിസൈൻ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു FI ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.15 വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.87 FI എന്നുള്ളത് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിസൈൻ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ കേസസിലുള്ള പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഏതാണ്, ഡിസൈൻ ലോഡിൻ്റെ കേസിലാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡിസൈൻ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടറാണ് ചെയ്തത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്, കാരണം നമുക്ക് എന്താണ്, ഡിസൈൻ സ്ട്രെങ്ത് കുറച്ച് കാണണം അല്ലേ, കുറച്ച് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. വേറാസ് ഡിസൈൻ ലോഡിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ്, എക്സ്റ്റേണലി വരുന്ന ലോഡ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, കൂട്ടിക്കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലോഡ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ലോഡ് കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എത്രത്തോളം എടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ IS 456 പേജ് നമ്പർ 68 നമുക്കൊരു ടേബിളിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കർവ് നമ്മൾ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ കേസസിൽ വന്നത്, ഫോർ ദ ഡിസൈനിങ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഓൺലി 67% ഓഫ് FCK ഇസ് കൺസിഡർ. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് 0.67 FCK എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ കിട്ടിയത്. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കർവ് നേരത്തെ ഒരു നോർമൽ കർവായിരുന്നു. വേറാസ് ഫോർ ദ ഡിസൈനിങ് പർപ്പസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ ഐഡിയലൈസ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കർവിനെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ കർവാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കർവിൽ ഓരോ പോയിൻറ്റും എന്ത് ചെയ്യും, സ്കെയിൽ ഡൗൺ വിച്ച് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ വാല്യൂ 1.5 ടു ഗെറ്റ് ദ ഡിസൈൻ കർവ്. അങ്ങനെ ഓരോ പോയിൻറ്റും ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.5 ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ കർവ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ പ്രീവിയസ്ലി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളിവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, 0.002 എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം സ്ട്രെസ് വാല്യൂ, അതായത് 0.002
സ്ട്രെയിനിലാണ് മാക്സിമം സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ ഇനിയൊരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് കർവിൽ നോക്കിയപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, എബൌട്ട് 0.003 to 0.004 വരെയാണ് എല്ലാ ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്തും ഫെയിലിയർ അല്ലെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെയിൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളത്. സോ നമ്മൾ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ആൻ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് 0.0035 വിച്ച് ഇസ് ടേക്കൺ ആസ് അൾട്ടിമേറ്റ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെയിൻ ഓൺ കോൺക്രീറ്റ്. സോ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഫോർ ദ ഡിസൈനിങ് വാല്യൂ ഓഫ് RCC നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഓർത്തിരിക്കണം. അതുപോലെ ഈ ഡിസൈൻ കർവും പഠിച്ചിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവ് ഓഫ് സ്റ്റീലാണ് അല്ലേ. ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ ഗ്രേഡിനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, FE 250 പറഞ്ഞു, അതുപോലെ FE 415 ആൻഡ് FE 500. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ കർവ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കർവിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് F5 ആണ് അല്ലേ, F5. വെറാസ് ദ ഡിസൈൻ കർവ് എന്ത് ചെയ്യും, ഓരോ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.15 വെച്ച് ചെയ്യും. പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, 1.15 ചെയ്യും. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചീവ് ചെയ്യുക അല്ലേ. ഇപ്പം ഇതിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മളതിനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ. ഇനീഷ്യൽ പോയിൻ്റ് സ്റ്റിൽ കെപ്റ്റ് ആസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വിച്ച് ഇസ് കെപ്റ്റ് ആസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഏതൊരു ഗ്രേഡ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, സോ ദാറ്റ് ദ ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇസ് കെപ്റ്റ് ആസ് ഇൻടാക്ട്. അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് കെപ്റ്റ് ആസ് സെയിം. ഓക്കെ, വിച്ച് ഇസ് കെപ്റ്റ് ആസ് സെയിം. സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, അപ്പോൾ ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് വിൽ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.15 എന്ന് പറയുന്ന പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ. സോ വി ഗെറ്റ് ദ ഡിസൈൻ കർവ്. അപ്പോൾ ഏത് പോയിൻ്റാണ് ഡിസൈൻ കർവ് കിട്ടുന്നത്, 0.87 FIയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. The next topic is very important topic, that is assumption of limit state design. Okay, അതിൽ ഫസ്റ്റ് അസംഷൻസ് ആണ് നോക്കാനുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ ഇസ് ദ പ്ലെയിൻ സെക്ഷൻ റിമെയിൻസ് നോർമൽ ഈവൺ ആഫ്റ്റർ ദ ബെൻഡിങ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണ്, ദ പ്ലെയിൻ സെക്ഷൻ നോർമൽ ടു ദ ആക്സസ് റിമെയിൻ പ്ലെയിൻ ഈവൺ ആഫ്റ്റർ ദ ബെൻഡിങ്, വിച്ച് മീൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ ബെൻഡിങ്, അതായത് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ബെൻഡായതിനു ശേഷവും പ്ലെയിൻ സെക്ഷൻ റിമെയിൻസ് നോർമൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ്ലി കേട്ടിട്ടുള്ള അസംഷൻ തന്നെയാണ്. Let's see the next one. So the second assumption is the maximum strain in the concrete at the outermost compression fiber is taken as 0.0035 in bending. ഇത് ഓൾറെഡി ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ കേസസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയണത് അച്ചീവ് ചെയ്യണത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിന് ബിറ്റ്വീൻ 0.0003 to 0.004 ആയിരുന്നു. സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു മീൻ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തത് 0.0035. സോ അപ്പോഴേ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രാഫിൻ്റെ ചോട്ടിൽ, മേ ബി യു ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ്. സോ ദ മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ വാല്യൂ ഇസ് ടേക്കൺ ആസ് 0.0035. Okay, the third assumption is the tensile strength of the concrete is ignored. So tensile strength of the concrete എന്ന് പറയുന്നത് വെരി നെഗ്ലിജിബിൾ എമൗണ്ട് ആണ് അല്ലേ. കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് വെരി സ്ട്രോങ് ഇൻ കംപ്രഷൻ ആണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വീക്ക് ഇൻ ടെൻഷൻ. നമ്മൾ ടെൻഷൻ്റെ കേസിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എബൌട്ട് 7 to 15% ഓഫ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ആണ് നമ്മൾ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ കേസസിൽ എടുക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ലെസ്, സോ ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇഗ്നോർഡ്. The fourth assumption is the relation between the compressive stress distribution in concrete and the strain in concrete may be assumed to be rectangular, trapezoidal, parabola and any other shape. അപ്പം അതായത് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഫിഗർ നമുക്കൊന്ന്, ഈ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗ്ലി റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീമിൻ്റെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാം ആണ്. സോ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇതിൽ സ്ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ലീനിയർ ആണ് അല്ലേ, അതായത് എല്ലാം ലൈൻസ് ആണ്, സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിന്, സ്ട്രെയിനിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. വേറാസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഡയഗ്രാം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പരാബോള ആൻഡ് റെക്ടാങ്കുലർ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ അസംഷൻ 4 എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാം എയ്തർ ലീനിയർ ആവാം, അതർവൈസ് ഇറ്റ് മേ ബി ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ട്രപ്പീസോയിഡൽ, റെക്ടാങ്കുലർ ഓർ പരാബോള എന്നുള്ള കേസസ് ആണ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്ട്രെസ് ഇൻ ദ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആർ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവ് ഫോർ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ യൂസ്ഡ്.
വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് ദ ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവ് ഓഫ് ദ സ്റ്റീൽ. അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റീൽ FI, അതിൽ നിന്നും എങ്ങനെ ഡിസൈൻ സ്ട്രെങ്ത് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്തു അല്ലേ, ബൈ ഡിവൈഡിങ് ഇറ്റ് ബൈ പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ 1.15 ഡിവൈഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടി. ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് 0.87 FI എന്നുള്ളത്. ആ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റഡി ചെയ്തതാണ്. സോ ആ കാര്യമാണ് അസംഷൻ നമ്പർ 5 പറയുന്നത്. The last assumption is the maximum strain in tension reinforcement in the section at failure shall not be less than FY by ES into 1.15 plus 0.002. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് അസംഷൻ എന്ന് പറയണത്. മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ ഇൻ ടെൻഷൻ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയണത് വിച്ച് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ FY by 1.15 ഇൻറ്റു ES. ആ വാല്യൂ നോക്കിയേ, എന്താണ് FY എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്റ്റീലാണ്. വേറെ ES എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീലാണ്. വിച്ച് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 × 10⁵ ന്യൂട്ടൺ പെർ mm സ്ക്വയർ. ഈ 1.15 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ ഫോർ ദ സ്റ്റീലായിരുന്നു അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് എന്താ വാല്യൂ, പ്ലസ് 0.002 ആണ്. എന്താണ് 0.002? സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവ് ഫോർ കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച സമയത്ത് ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. ഈ വാല്യൂ ഓഫ് സ്ട്രെയിനിലാണ് മാക്സിമം സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് വെൻ ദ സ്ട്രെയിൻ വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.002 ആണ്. സോ അതാണ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ അസംഷൻ ഓഫ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം കോഡ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 69 എല്ലാ അസംഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക, ഈ അസംഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. പേജ് നമ്പർ 69 ആണെന്നുള്ളത് മറക്കരുത്. സോ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത്, ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കി, അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു, അതുപോലെ പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ എന്താണ്, ദെൻ ഡിസൈൻ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ലോഡ് എന്താണ്, ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവ് ഫോർ കോൺക്രീറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് സ്റ്റീൽ നമ്മൾ നോക്കി, അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് നോക്കിയത് അസംഷൻസ് ഇൻ ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.